हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती समस्ते आशा करछि समस्ते भलरे थिबे आ तमान तो जानचो प्रमेय गाइड रो हमर सीरीज आरंभ हेई सारछि शिक्षा संवाद भी ता संगरे चालीछि हला शिक्षा संवाद वर्तमान पय टिके स्टॉप हेछि किंतु काली पुनी तार वीडियो आसी जीवो आज हमें हमर अम्ल क्षारक लवण ता संगरे रासायनिक प्रतिक्रिया एई जगह कोन करिवा एमसीक्यू बा ऑब्जेक्टिव देखिबा जोटा कि हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट आ एई सब क्वेश्चन तमे टेस्ट पेपर करबा अलगा एही एते जो 40 टा एमसीक्यू देथिबो ए 40 टा एमसीक्यू करबा अलगा कारण एई सब क्वेश्चन कोन माने बहुत बहुत विशेषज्ञ मानक द्वारा बना जाई थाउची खास करके एग्जाम को आखि आगे रखी बना जाई थाउची आ मु बहुत क्वेश्चन देखिले दीटा जाको को टाली करिकी बहुत क्वेश्चन मिसुची जोटा मिसुची मु तुमको पढ़ेला बेले कहिदेबी तो टाइम आउ नष्ट न करी आरंभ करबा प्रथम क्वेश्चन होची खाद्य सामग्री रे साधारणतः कोन मिसाइले बहुत दिन पर्यंत संरक्षण होइथाय माने कोन आमे जदी खाद्य रे बा खाइबा रे मिसेबा एटा बहुत दिन जाय रहिथाय एटा समस्त जानते एटा होची प्रतिजारक आ जदी जानि न मन रख खाद्य पदार्थ रे आमे प्रतिजारक मिसौ गुटे तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पचारछि हमर जो चिप्स थाउची लेस हो कुरकुरे हो टेडा है मेडा है जब जहाँ भी अच्छी रिंग्स कुरकुर हो तो मन सब खाउथो ना विभिन्न प्रकार कुरकुर बा कुरकुरे तो ताइन सब कोन मिसा जाई थाउची बा को गैस थाउची जोटा कि अधिक समय जाय ताको प्रिजर्व करके रखुची बा संरक्षण करी रखुची ता ना होची नाइट्रोजन गैस कोन नाइट्रोजन गैस निम्नलिखित मध्यरु केउटे एक अल्काली अटे अल्काली कोन देखो शिक्षा संवाद पढ़ेला बेले को अल्काली विषय कहैछि अल्काली गोटे क्षारक जोटा कि जल रे द्रवणीय माने जल रे से मिसी जीव पानी रे मिसी जीव चीनी परिया लूण परिया आ से कोन दबो OH माइनस आयन दबो जते बेले जल रे मिसिबो बुझिले ताको हम कोन कहबा अल्काली बोली कहबा तो एथिरो हम केमिति जानिबा तीन चारिटा बही रे माने हमर बुक रे तीनटा अल्काली देइछे देखो मु सब किछि तुमको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढेबी माने आलतू फालतू कथा किछि नै जेति कुहा जीवो सेति मन रख जदी एग्जाम रे भलो स्कोर न आसले मते एई कमेंट रो वीडियो रे कमेंट रे आसी गाडी करियो ठीक अछि एग्जांपल कोन तीनटा एग्जांपल देइछि बही रे सेटा होछि NaOH जोडा कि गुडा अल्काली KOH गुडा अल्काली CaOH2 गुडा अल्काली NH4 एटा गुडा एक्स्ट्रा एटा बही रे देइनि मु कहि दोछि NH4OH गुडा अल्काली NaOH होछि सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH होछि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड COH होछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होछि एमोनियम हाइड्रोक्साइड एति कि तमरो जोटी देइथिबो ऑप्शन सी हबो तमरो अल्काली तो आंसर हबो NaOH फेरस सल्फेट स्फटिकर रंग कोन फेरस सल्फेट स्फटिकर रंग होछि सबुज सबले मन रखिबो हला FeSO4 * 7H2O तार संकेत कोन फेरस सल्फेट 2H2S + SO2 हला 2H2S + SO2 सृष्टि करे 3S + 2H2O ए प्रतिक्रिया रे केउ पदार्थटी जारित होउची जारित माने ऑक्सीजन सहित मिसुची ता सहित मिसुची आंसर कोन हबो H2S हबो आंसर कोन हबो H2S कारण एडी S कटि जाउची एथिरु H2O संगे मिसुची मिसिकी कोन होउची जारित होउची माने एई टर्मटा जारित होउची सेकेंड की जाईकी निम्न रे दिया जायथिबा रासायनिक प्रतिक्रिया संबंध रे केउटिटी ठीक नुहे कहला बेले आमे पढिया पडियो कोला ठीक नै पीबी विजारित होउची अच्छा तापर कोन कहला CO2 डाइऑक्साइड जारित होउची कार्बन जारित होउची लेड ऑक्साइड विजारित होउची जदि आमे देखिबा एटा तो ठीक अछि कार्बन जारित होउची आउ BPO एकाने आसी ये ऑक्सीजन हरउची कार्बन आसी एकाने ऑक्सीजन धरुची ता अर्थ CO माने कार्बन टा जारित हला आ PBO डा विजारित हला तो ए दिटा ठीक अछि ता अर्थ ए दिटा कोन अछि भूल अछि तो भूल कोडा अछि माने कोडा ठीक नुहे बेला 1 आ 2 ठीक नै तो काई रे अछि ऑप्शन रे
आई रे अच्छी तो आंसर कौन हम 5 रो ए हम आंसर। तापरे Fe2O3 प्लस 2Al aluminium सृष्टि करे Al2O3 प्लस 2Fe। यही रासायनिक प्रतिक्रियाटी कि प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया एटा आम पढ़ी बुक रु ही पढ़ी एटा हूँ आम कौन विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया कौन विस्थापन हो माने O2 माने O3 एठी पड़ी आसला है विस्थापित हो गला ये अलग हो गला आ जो यौगिकटा भांगिकी आर मौलिकटा आ संगे जुटी गला से ये है कौन विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया बुझीपार ना नहीं जदि मन रखा चेष्टा कर AB प्लस सी इज इक्वल टू कौन हम मनकर बी आ संगे सांग भांगीदेव ए आ सी सांग हो सी बी को अलग करदे तो ये है विस्थापित रासायनिक प्रतिक्रिया सॉरी विस्थापन। CaO3 को उत्तप्त कले सॉरी जो कठिन पदार्थ सृष्टि हुए तार रासायनिक नाम कौन उत्तप्त कले कौन हम उत्तप्त कले सी हो कैल्शियम ऑक्साइड माने आपको जो जल अणु हरईदेव आपको गरम कले जल अणु हरईदेव आ सी हो CaO जोटा कि कैल्शियम ऑक्साइड बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन होची निम्नोक्त द्रवण मध्यरु केउथिरे लघु गंधक अम्ल मिसाइले धला अवक्षेप सृष्टि हुए देख धला अवक्षेप जदि तुमको आखि आगे दुसीगला तुम मन पकईद तुम द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया एटा देइथिला कौन देइथिला जदि तुम मन पकईब कौन देइथिला Na2SO4 प्लस BaCl2 सृष्टिकरण कर कही BaSO4 प्लस 2NaCl देइथिला ना नहीं अब आम जानी एटा हूँ धला अवक्षेप सृष्टि करथिला BaSO4 आ एटा नॉर्मल लुणटा जोटा कि पानी रे मिसी जाइथिला तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप सृष्टि होइथिला एठी तो कौन हम आंसर धला अवक्षेप मिलता है कोटा धला अवक्षेप मिलता आंसर कौन हम BaCl2 द्रवण रे मिसेइले केउथिरे लघु गंधक अम्ल मिसाइला लघु गंधक अम्ल काहे मिसाइथिला रे Na2SO4 काहे मिसाइथिला जस्ट करी देखैथिले BaCl2 रे मिसाइथिला Na2SO4 रे BaCl2 मिसाइथिला तापर जायकरी BaSO4 जोड़ा धला अवक्षेप सृष्टि करथिला तो काहे मिसाइथिला बेले BaCl2 रे मिसाइथिला। निम्नोक्त केउ प्रतिक्रियाटी ताप उत्पादी प्रतिक्रिया नुहे माने केउथिरु गरम बाहरे नाही जेतले प्रतिक्रिया हुए ताप बाहरे नाही कली चून सह जलर प्रतिक्रिया यार तो ताप बाहरे गरम लगे जेतले चूनटा तुम पानी रे मारियो हाथ रे गरम लगे जेमिति आमे सर्पटा को मारुतंदी मार्बल तापीय विघटन एटा नाही हैला प्राकृतिक गैस हाँ एटा आमे पढ़ीथिले गाढ़ अम्ल जल रे मिश्रण अम्ल आ क्षारक तुम जोड़ा भी जल रे मिसाओ तारू गरम बाहर तो आंसर कौन हम 9 बी हम। तापर जीवा आमे 10 नंबर क्वेश्चन कपर संक्षारण हेतु ता ऊपर केउ रंगर आस्तरण माड़ी जाए आंसर आसीबो तमरो सबुज कपर जोटी देला सबुज सिल्वर जोटी देला कला सिल्वर रे कला रंगर आस्तरण पड़िबो आउ कपर रे पड़िबो सबुज रंगर आस्तरण हैला केउ यौगिक द्वारा HCl गैस को शुष्क करा जाए केउ यौगिक द्वारा CaCl2 द्वारा HCl गैस को शुष्क करा जाए जगुड़ा मन रखिया पड़ियो कपर सल्फेट द्रवण रे लुहा कंटा बुड़ेबा जेतलो CaSO4 जेतलो लुहा कंटा बुड़ेबा कंटाटी केउ रंग धारण कर दिए ऑब्वियसली तारे जंक लागिला भी रंग होइजियो बादामी रंग एडा हम पढ़िचंती जदि पढ़ी नाहांती मन रख कपर सल्फेट रे जेतलो लुहा इज इक्वल टू बादामी कपर सल्फेट रे लुहा कंटा तो रंग हम बादामी तापरे देखो ये गोटे समीकरण देदेला समस्त आगे किसी किसी संख्या रही था आम समतल करने तो कौ संख्या रहा दरकार XYZ जगार तो आम जानापी सब जगह भैल्यू को पुट कर देखिले आम जापर सी कौटा हम आउ कि उपाय ना ना निजे भी आम कर इकानिकल अच्छी NaOH एपटे गोटे Na अच्छी सेपटे भी गोटे Na अच्छी अच्छा ये H2 अच्छी किंतु हाँ एपटे केतरा अच्छी एपटे अच्छी 2टा H2 आ गोटे 3टा अच्छी एपटे गोटे अच्छी
ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା H2 କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା H2 ସମାନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ H ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକାନି ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ? Na ତ ଦୁଇକାନି ସମାନ ଅଛି, ଖାଲି ଆମର ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି H ଆଉ O ପାଇଁ ହେଲା। O ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ H ଏଇଟା ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି ମାନେ ଏକାନି ସାଇଡ଼୍ର। ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଥା ନୁହଁ, ଏବେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ନା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ଅପସନ୍ଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି 2 ପକ ହେଲା, ଏଇଠି 2 ପକ, y ଜାଗାରେ 1 ପକାଅ ଆଉ ଏଇଠି 2 ପକାଅ। ସମାନ ହେଉଛି କି? ଦୁଇଟା Na ଏପଟେ ଦୁଇଟା Na, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ H2 ଏପଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା H ଏକାନି 3ଟା H ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେବ ଇଣ୍ଟୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପକେଇକି ଦେଖ, x ଜାଗାରେ 1 ଏଇଠି 1 ପକାଅ, y ଜାଗାରେ 2 ପକାଅ, z ଜାଗାରେ 2 ପକାଅ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ Na କୁ 2ଟା Na ହେବନି, ତ 2ଟା ବି ଭୁଲ। ତାପରେ x ଜାଗାରେ କେତେ ପକାଅ? 2 ପକାଅ, ଏଇଠି 2 ପକାଅ, y ଜାଗାରେ 2 ପକାଅ, z ଜାଗାରେ 1, ଏଇଟା ବି ହେବନି, 2ଟା Na କୁ ଗୋଟେ Na। ତ ବାକି ରହିଲା ଏଇଟା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ, ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜର ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ହେଇଥିବ ତ ପକେଇକି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଏପଟେ 2ଟା 2 Na 2, ଇଏ ହେବ 2, କ'ଣ 2ଟା Na ରାଇଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏକାନି H2 କେତେଟା ହେଲା? 2 ଦୁଗୁଣେ 4ଟା H ହେଲା। ଏପଟେ କେତେଟା ହେଲା? ଇଏ 2ରେ ଗୁଣା ହେଇଥିବ 2, ଇଏ 2ଟା H, ଇଏ 2ଟା H, ସେକାନି ବି 4ଟା H ରାଇଟ୍। 2ଟା O ଏକାନି ବି 2ରେ ଗୁଣା ହେଲା 2ଟା O ରାଇଟ୍। ତ ଡିଟା ହେବ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କେତୋଟି କଠିନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆର ଆନ୍ସର ହେବ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ କଠିନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ମାନେ ତାର ସଂକେତଟା କହିଥିଲି। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି FeSO4 × 7H2O। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା 7H2O ମାନେ ଯେଉଁ 7ଟା ଜଳ ଅଣୁ ଥାଉଛି ସେଇଟା ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ବାକି ରହିବ କ'ଣ? ଫେରିକ୍ ସଲଫେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ 1 ହେବ। ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଓ ଜିପ୍ସମର ମୋଟ ସ୍ଫଟିକ କ'ଣ କହିଲା? ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଜିପ୍ସମ ମିଶେଇବ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା। ଜିପ୍ସମ ପ୍ଲସ୍ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶେଇବ, କେତେଟା ହେବ? ଜିପ୍ସମର 2ଟା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାର 10ଟା, 10 2 12 ହେବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦରେ କହିଥିଲେ ସବୁ ସଂକେତ ଯାକ। ମନ ଥିବ ନା ମନ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ସେମାନଙ୍କର ତ ମନ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେବ ତମର। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟି କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ପାଦ? କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ମାନେ କରେଣ୍ଟକୁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ NaCl ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇବା, ମାନେ କରେଣ୍ଟଟା ପ୍ରବାହିତ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ବିଘଟନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏନୋଡ଼ରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ, କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା, 2NaCl ପ୍ଲସ୍ 2H2O ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଲେଖିପାରିବ। ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? 2NaOH ପ୍ଲସ୍ Cl2 ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ H2 ଗ୍ୟାସ୍। ତ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? NaOH ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଗା ଦେଇଦେଇଛି NaCl Cl2 H2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଅମ୍ଳର ଧର୍ମ ନୁହେଁ କହିଲା? କେଉଁଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ? ଖଟା ତ ଲାଗିବ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଲାଳୁଆ ଲାଗେ ନା, ଏଇଟା ଲାଗେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ହେଇଗଲା। ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରେ, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା pHର ଭ୍ୟାଲୁଆର 7ରୁ କମ୍, ଇଏ ବି ରାଇଟ୍, ଇଏ ଏକା ଭୁଲ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର pH ମୂଲ୍ୟରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମାନେ ସିଏ
କମେଇଦେବ ହେଲା, pH ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ କରିବ କମେଇଦେବ, ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତ 18 କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ? ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଯେ ବ୍ରାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି NaCl ରେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଇନ୍ ଦ୍ରବଣ, ବା NaCl ପାଣିଟାକୁ ଆଗ ଆମେ ବ୍ରାଇନ୍ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କି, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ। ତ ତାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ଆମକୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲା, କଣ୍ଢେଇ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଆଉ କେକ୍ ଫୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ତ ତମେ ଜାଣିଛ। କେଉଁଟି ଜଳ ଯୋଜିତ କପର ସଲଫେଟ୍ର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ଯୋଜିତ କପର ସଲଫେଟ୍ ହେଉଛି CuSO4 × 5H2O ହେଲା, ବି ହେବ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଗରମ କଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମିଳେ? କେଉଁଟା ଗରମ କଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମିଳୁଛି ରେ? CaSO4 × 2H2O, ସିଏ ହେଇଯାଏ କ'ଣ CaSO4 × 1/2H2O, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ସେଥିରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଭଲସେ, ସିଏ 7ରୁ କମ୍ ହେବ। ସବଳ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ, ଏଇଟା 7ରୁ କମ୍ ହେବ। ବର୍ଷା ଜଳର pH କେତେରୁ କମ୍ ହେବ ରେ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ 5.6ରୁ କମ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ କେତେ pH କମିଲେ ହେବ ରେ? ସିଏ ମନେ ରଖ 5.5 ହେଲା। କେଉଁଟିରେ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ନାହିଁ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଥିଲା ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ଜିପ୍ସମରେ 2H2O ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ 1/2H2O ଅଛି, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାରେ 10H2O ଅଛି। ମନେ ନାହିଁ ବୋଲେ ନିଜେ ବୁକ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦିଅ ଥରେ ହେଲା। ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା Na2CO3 × 10H2O, ଜିପ୍ସମ ହେଉଛି CaSO4 × 2H2O, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଉଛି CaSO4 × 1/2H2O। ତ ସବୁରେ H2O ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, କେବଳ କାହିଁରେ ନାହିଁ କହିଲି? ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂମ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇକି ପଚାରିଛି, ତଥାପି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି NO2 ହେଲା, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂଆ ବାହାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଯିବ NO2 ଗ୍ୟାସର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ବାଦାମୀ ହେଲା। ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ଦ୍ୱୈତ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେବ 27ର କ'ଣ ଡି ହେଲା। ଦେଖ 28 ମଧ୍ୟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେମିତିକା ଦେଲା, ଏଇଟା ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଖିଦେବ, 4ଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ପକେଇ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମକୁ ଆହୁରି ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ କହିଦେଲି, ଆନ୍ସର ଏ ଆଉ ସି ଭିତରେ କେଉଁଟା ବି ହେବ ହେଲା। ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅଧିକା କହିବିନି, ନିଜେ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖାଅ, କାରଣ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡବଲ ଥର ଆସିଯାଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଳା ଧଳା ଫଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ? ମାନେ କଳା ଧଳା ଫଟ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ AgBr ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ AgCl2 ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ହେବ। 3Mn2 + 4Al = ସୃଷ୍ଟି କରେ କ'ଣ? ସୃଷ୍ଟି କରେ 3Mn + 2Al2O3। এই ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜାରକ କେଉଁଟି ଆଉ ବିଜାରକ କେଉଁଟି? ଜାରକ କୋଉଟା ହେଉଛି, ବିଜାରକ କେଉଁଟି ହେଉଛି? କୋଉଟା ଜାରକ ହେଉଛି? ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ କୋଉଟା ଜାରକ କୋଉଟା। এইটা ମଧ୍ୟ ଜାରକ ବିଜାରକ ପରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ, 30 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 31 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବଦହଜମୀ ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ? ଆମର ଯଦି ହଜମ ଠିକରେ ନ ହେବ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ ବା MgOH2 ଖାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଟି କ୍ଷାରକର ଧର୍ମ ନୁହେଁ? କ୍ଷାରକର ଧର୍ମ କୋଉଟା ନାହିଁ? କ୍ଷାରକ କେବେ କ'ଣ ହବନି?
pH 7 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ କିରେ? ହବନି କେବେ ମଧ୍ୟ। ସେ 7 ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସାବୁନ ପରି ଲାଗେ, କ୍ଷୟକାରୀ, ପାଟି ଖାରିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ନିର୍ଗତ ଅମ୍ଳ କୋଉଟା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 33 ନମ୍ବରର B HCOOH ହବ। କ'ଣ ହବ? HCOOH ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆର ନାଁଟା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। କପର ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରୁ ଜଳ ଅପସାରଣ କରିଦେବା, ମାନେ ଜଳ ତାହିଁରୁ କାଢିଦେବା, ହେଲେ କ'ଣ ତାର ରଙ୍ଗ ହବ? କପରର ଧଳା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧଳା ହେଇଯିବ। ଦାନ୍ତର ବହିରାବରଣ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଗଠିତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ? ସରି, ସଲଫେଟ୍ ନାହିଁ, ଫସ୍ଫେଟ୍। କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ? ଫସ୍ଫେଟ୍। ଏଇଟା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିଲ ନା, ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେଇଦେଇଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍ ହବ ଆନ୍ସର। ଆନ୍ସର ହବ 35 ରହେ। ଏଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। pH ର ମୂଲ୍ୟ 7 ରୁ 14 କୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। 7 ରୁ 14 ହେଲା ବେଲେ କୋଉ ଆୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ତ ମୁଁ କହିଥିଲି 7 ରୁ 14 ବେଲେ କ୍ଷାରୀୟ ବେଲେ OH। 7 ରୁ 0 ବେଲେ ଯଦି କହିଲା ବେଲେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳ ବେଲେ H+ ଆୟନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ଷାରୀୟ ଆଡେ ବଢିଲା ତ OH- ଆୟନ ହବ। ସୋଡ଼ା ଅମ୍ଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଏଇଟା ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି NaHCO3। ବ୍ୟବହାରରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ NaHCO3, ସେଥିରୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଧାରଟା ଦେଇଛି ବୋଲି। ମନେ ରହିଲା, NaHCO3 କୁ ସୋଡ଼ା ଅମ୍ଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଯାକ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିବ। HCl, H2SO4, CaOH2 ଏଇଟା ସବୁ ଆୟନ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଏଇଟା ଆୟନ ଦବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ନଥାଏ? ସରି, ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋରେ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ତମେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଥାଏ? କିଏ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ତମର ନଲେଜ କ'ଣ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। କାରଣ କମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଦିଆହେଉଛି ତମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୁକରୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କର, ଗୁଗୁଲ କରିକି କମେଣ୍ଟ କର। ତମେ ଜାଣିଯିବ ନା ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା କେତୋଟି କଠିନ ଯୌଗିକ ମିଳିବ? ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ ଗୋଟେ, ହେଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ଯୌଗିକ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର 40 ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ପାଠରୁ। ପ୍ରମେୟ ବାଲା ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ତମକୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କର, ହେଲା। କଞ୍ଜୁସି କର ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ବି ଟିକେ ପାଠ ପଢୁ, ହେଲା କି, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ। କାରଣ ବର୍ବାଦିଆ କାମ କଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାମରେ ଟିକେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଥଣ୍ଡାରେ ତମେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବନି, ହେଲା। ତମର ମାର୍କ ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ପାଠ ପଢ଼। ରହିଲି।